കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ്, ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡിന്റെ ചില റിയാക്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ SO3H group is substituted by OH group, NH2 group, CN group, SH group, etc. ഇത് നാല് ഒരേപോലത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ്? ഫ്യൂസിങ് ദ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് സൾഫോണിക് ആസിഡ്. എങ്ങനെ? ഇത് സൾഫോണിക് ആസിഡ്, അതിന്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് വിത്ത് NaOH. അത് OH ആയാലും NH2 ആയാലും CN ആയാലും ഇതാ. ഇത് ഈ നാലെണ്ണം ആവാം. NaOH, NaNH2, NaCN, NaSH വെച്ച് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Na2SO3 പോകും. 6H5 XOH ആവാം, NH2 ആവാം, CN ആവാം, etc. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So how will you convert a benzene sulfonic acid to cyanobenzene? You take the sodium salt of benzene sulfonic acid and fuse it with a sodium cyanide. How will you convert a benzene sulfonic acid into phenol? You take the sodium salt of benzene sulfonic acid and fuse it with a NaOH. If you fuse it with a NaNH2, you will get a aniline. If you fuse it with a NaSH, you will get a thiophenol. Okay, and we have also seen that benzene sulfonic acid can be converted into benzene sulfonyl chloride. C6H5SO3H with SOCl2 or PCl5. You can see that this is converted into C6H5SO2Cl. SO3Cl അല്ല, SO2OH ഗ്രൂപ്പ് പോയിട്ടാണ് Cl വരുന്നത്. ആൻഡ് ഈ SO2Cl ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ എസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അമൈഡോ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൾഫോണിക് ആസിഡിനെ എസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അമൈഡോ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ you convert the carboxylic acid into the ammonium salt by reaction with the ammonia and heat the ammonium salt, you get the amide. Carboxylic acid in the case. അതേപോലെ എസ്റ്റർ ആവണമെങ്കിലോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ നടത്താം. Take the carboxylic acid, mix it with the alcohol and heat it with say a catalyst like sulfuric acid. That Fischer esterification, direct reaction between the alcohol and the acid. Okay, but direct ആയിട്ട് നമുക്ക് അമൈഡും എസ്റ്ററും എവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കാം? കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെങ്കിൽ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താക്കണം? സൾഫോണിൽ ക്ലോറൈഡ് ആക്കി മാറ്റുക. C6H5SO2Cl and make it react with say ammonia. Due to C6H5SO2NH2 benzene sulfonamide. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ബെൻസീൻ സൾഫോണമൈഡ്. Benzene sulfonic acid is converted into benzene sulfonamide. Because sulfonamide. PHONAMIDE. Benzene sulfonic acid is converted to benzene sulfonamide. Not the direct reaction between these two, but the reaction of a sulfonyl chloride with the ammonia. Okay, അതേപോലെ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാം. എന്താണ്? വെളിച്ചക്കുറവുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ ലാക്കിട്ടോ ഇവിടെ ഇതേപോലെ C6H5SO2Cl can react with alcohol to form the corresponding ester C6H5SO2OR. SO2OR alkoxy group ആണ്. HCl eliminate ചെയ്തു പോകും. You understand? So how will you convert benzene sulfonic acid into an amide? You cannot react sulfonic acid with ammonia and get the amide, but you first convert it into sulfonyl chloride and make it react with ammonia. Similarly, you can esterify with reaction of sulfonyl chloride with alcohol. Okay.
ഇത് രണ്ട് റിയാക്ഷൻ. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് is actually a benzene ring connected to a sulfonic acid group. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ റിയാക്ഷനും എന്താണ് സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ബെൻസീൻ റിംഗിന്റെ റിയാക്ഷൻ ബെൻസീനിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? ടിപ്പിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഇലക്ട്രോഫിലിക് substitution reactions, nitration, sulfonation, carbonation, etc. And you can see that SO3H group is a deactivating group and it is a meta-directing group. Okay, so പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും deactivating meta-directing group because if you look into the detailed structure of a benzene sulfonic acid or any aromatic sulfonic acid, you can see that yes. See that the electron delocalization will be like this. And the positive charge can travel to this carbon and this carbon. നമുക്കറിയാം delocalization ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും. വേറൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നറിയാം. So these three positions are electron deficient in benzene sulfonic acid and an electrophile will look into more electron center, that is these two positions, that is the two meta positions. That's why we say the SO3H group is a meta directing group. Meta, it's deactivating. Activating ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരും, deactivating നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. So SO3H group is a meta directing group. ഇവിടെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇവിടെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. An electrophile will always look for a more electron rich center, and the benzene ring as such is less electron rich due to the presence of SO3H group. That's why it is called a deactivating group. So it will better go into these two position number 3 and 1, 2, 3 and 5, two meta positions. Apart, if you subject a benzene sulfonic acid to electrophilic substitution, the substituent will go to the meta position. നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. If a benzene sulfonic acid is a nitrated, the product will go HNO3 and H2SO4. രണ്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ്. In nitration, you see that both the acids are concentrated sulfuric. ഇത് പറയുന്ന പേരാണ് nitrating mixture. So then benzene sulfonic acid heated strongly with the nitrating mixture. ആദ്യം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് deactivated ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ it require more drastic condition for electrophilic substitution reaction. ബെൻസീനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ത് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ തരാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രേറ്റ് സാധാരണ വെറുതെ ചൂടാക്കി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചൂടാക്കണം. കുറച്ച് നൈട്രിക് ആസിഡും കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് സ്ട്രോങ് ആയി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് വിൽ ഗെറ്റ് നൈട്രേറ്റ്. എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്താ കിട്ടുക? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് the substituent will go into the meta position. Let's say this is meta nitro benzene sulfonic acid is formed. Meta nitro benzene sulfonic acid is formed. Okay. Similarly, if benzene sulfonic acid is sulfonated with oleum at a very high temperature, oleum is a strong sulfonating agent. It is stronger than sulfuric acid is called strong sulfonating agent oleum. And if benzene sulfonic acid is again sulfonated, ഇതേപോലെ പൊസിഷനിൽ ഒരു സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി വരും. We can see that benzene meta disulfonic acid. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? benzene meta disulfonic acid is formed. ഇനി സൾഫോണിക് ശ്രദ്ധിച്ചാലോ
ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം വീണ്ടും ഒരു സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ തന്നെ ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി, ഒന്നുകൂടി വീണ്ടും വന്നാലോ കൂടുതൽ ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി. So it will be very difficult to further sulfonate, and if under drastic conditions using strong sulfonating agents you can sulfonate this portion also. ഇതിന്റെ മെറ്റാ പോർഷൻ ഇതാണ്, ഇതിന്റെ മെറ്റാ പോർഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് വരിക, ബെൻസീൻ. എന്താ പേര് പറയാ, 135 ബെൻസീൻ ട്രൈ സൾഫോണിക് ആസിഡ്. 1 2 3 സ്ഥലത്ത് വരും. 1 ഇത് 2 ഇത് 3 ഇത് 4 ഇത് 5 135. ഇതുണ്ടാക്കണത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സൾഫോണേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സൾഫോണേഷൻ വീണ്ടും ഡൈ സൾഫോണേഷൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഡ്രൈ സൾഫോണേഷൻ എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം ഹാലജനേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലോ, വീണ്ടും ഹാലജനേഷൻ ഗോയിങ് ടു ദിസ് ബ്രീഫ് ക്ലോറിനേറ്റ്. ക്ലോറിനേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിനേഷൻ ബ്രോമിനേഷൻ അയോഡിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അയോഡിനേഷൻ അത്ര വേണ്ട, ക്ലോറിനേഷൻ ബ്രോമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറിൻ ഓർ ബ്രോമിൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ലൂയിസ് ആസിഡ് ലൈക്ക് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഓർ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ്. നമ്മൾ സാറിന് എഴുതിയതാ Cl2 FeCl3. എന്താ കിട്ടുക? യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മെറ്റാക്ലോറോ ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ്. ഒരു പ്രയാസം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിലായാലും ഈ മോളിക്കൂൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക്, അതായത് ഈ പൊസിഷനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് വരുന്നത്. അത് സൾഫോണേഷൻ ആയാലും നൈട്രേഷൻ ആയാലും സൾഫോണേഷൻ ആയാലും ഹാലജനേഷൻ ആയാലും ഒക്കെ that will go into the meta position. Okay. ഇനി അതിൽ പറയുന്ന 2 പോയിന്റ് കൂടിയാണ് ചാപ്റ്റർ തീരാൻ പോവാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ് പരിചയമില്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് ടോസിലേഷൻ എന്നൊരു വാക്ക്. ടോസിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കണക്റ്റഡ് ടു ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ്. ഈ ടോസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് ബെൻസീൻ സൾഫോണിൽ ക്ലോറൈഡ്, ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡിലുള്ള OH ഗ്രൂപ്പ് മാറി Cl വന്നാൽ അതെന്തായി? തൊട്ടുമ്പോ കണ്ട ബെൻസീൻ സൾഫോണിൽ ക്ലോറൈഡ് ആയി. അതിന്റെ പാരാ പോർഷനിലെ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ ഇതിന്റെ പേര് പാരാടോളുവിൻ സൾഫോണിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ്. ഇത് ടോളുവിൻ ആണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദിസ് ഈസ് ടോളുവിൻ. മീഥൈൽ ബെൻസീൻ ഈസ് ടോളുവിൻ. അതിന്റെ പാരാ പോർഷനിലെ സൾഫോണിൽ ക്ലോറൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് പാരാടോളുവിൻ സൾഫോണിൽ ക്ലോറൈഡ്. ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ ചുരുക്കി പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ്? ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയും. ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ്, ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ്. പാരാടോളുവിൻ സൾഫോണിൽ ക്ലോറൈഡിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ്. അപ്പൊ ക്ലോറൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാം, that is called the ടോസിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പാരാടോളുവിൻ സൾഫോണിൽ ഗ്രൂപ്പിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോസിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോസിൽ ചുരുക്കപ്പേരായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. പാരാടോളുവിൻ സൾഫോണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് എ ടോസിൽ ഗ്രൂപ്പ്. And the introduction of this group, ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയും, അല്ലേ? ഹാലജൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാലജനേഷൻ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ if you introduce a tosyl group, such a reaction is called a tosylation. 45. Then this tosyl group can be introduced to molecules with a OH group, NH group, etc. ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മോളിക്യൂൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ആ റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ടോസിലേഷൻ. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ബെൻസോയിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബെൻസോയിൽ ഗ്രൂപ്പ്. നൈട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ്, നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലേ? ആൽക്കൈലേഷൻ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അതേപോലെ ടോസിലേഷൻ മീൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടോസിൽ ഗ്രൂപ്പ്. ടോസിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനാണ്
ടോസിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാ ടോളുമീൻ സൾഫോണിൽ ഗ്രൂപ്പ്. ടോസിലേറ്റ് അല്ല, ടോസിലേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ടോസിലേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ടോസിൽ ഗ്രൂപ്പ്, പാരാ ടോളുമീൻ സൾഫോണിൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇത് പ്രത്യേകമാണല്ലോ, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയൂല. നമുക്ക് നോക്കാം. If you have a molecule like phenol or alcohol ആയാലും phenol ആയാലും, aliphatic hydroxy compound, this is aromatic hydroxy compound, അത്രേ ഉള്ളൂ. And if you വേറെ വരയ്ക്കുന്ന സാധനം എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ്, പാരാ ടോളുമീൻ പറഞ്ഞ പാരാ ടോളുമീൻ സൾഫോണിൽ ക്ലോറൈഡ്. ഇതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ് മുൻകൂട്ടി ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല, ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ്. ഇവിടെയുള്ള Cl ഇവിടെയുള്ള H കൂടി HCl ആയിട്ട് പോകും. ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ArO SO2 CH2. See? This tosyl group is introduced at the oxygen with the substitution of the hydrogen. ഈ റിയാക്ഷൻ പറയുന്നത് വേറെ എന്താണ്? ഈ റിയാക്ഷനാണ് ടോസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So we have converted the phenol into its tosyl derivative. Similarly, alcohol also can be RO SO2 OR. OR ഇവിടെയുണ്ട്. SO2 RO SO2 CH2. ഓക്കെ, RO ഇവിടെയുണ്ട്. മറ്റേ ഭാഗം ഇതാ. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എച്ചും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന Cl കൂടി HCl ആയിട്ട് പോയി. മനസ്സിലാകുന്നില്ല? So, in this case as well in this case, the case of phenol or alcohol, amine ആയിരിക്കുന്ന NH2 ഉള്ള ഒരു H പോയിട്ട് എന്താവും? ഇതാ അരോമാറ്റിക് അമീൻ ആണെങ്കിൽ NH2 എന്നുള്ള എന്താ മാറും? NH ആയി മാറും. എന്നിട്ട് SO2 CH3 ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. Tosyl group on it. So we can see that in all these cases the hydrogen is substituted with the tosyl group and this is known as a tosylation. ഇതിന് രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഒന്ന്, this is used for protecting the OH group in certain reaction. എല്ലാ റിയാക്ഷനിലും നമ്മൾ പല റിയാജൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ പല റിയാക്ഷൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ OH ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾ നേരിടുക. Suppose you have a molecule like this, OH. ഇവിടെ വല്ല CHO എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തണം. അതിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇതുവരെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനും പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനൊന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. So there are two functional groups. We aim at a reaction in one of the groups. And the reagent added may react with the other group. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗ്രൂപ്പ് റിയാക്ട് ചെയ്യാനാണ് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ആദ്യം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും ഡീപ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കയ്യിനോടൊരു മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ മുറിവ് നനക്കാൻ പാടാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കുളിക്കണം നമുക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കവർ എടുത്ത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അല്ലെ, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ചുറ്റി കെട്ടി വെക്കും. അപ്പോൾ പൊളിക്ക് സുഖമായി കുളിക്കാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് നനയാലും കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഈ കവറങ്ങ് നീക്കിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം.
റിയാക്ഷൻ നടക്കുക, അതിനുശേഷം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത സാധനം മാറ്റിക്കളയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ടോസിലേഷൻ. OH ഗ്രൂപ്പിനെയും ഇത് OH ഗ്രൂപ്പിന്റെ NH ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. വേറെ വല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റേ സാധനം ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ OH ഗ്രൂപ്പ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പൊ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗമാണ് എന്ത്? ടോസിലേഷൻ. അത് മനസ്സിലായോ? പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അവസാനം ആസിഡ് ചേർത്തിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ് ടോസിൽ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോകും, OH ആയിട്ട് തന്നെ വരും. ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ്. So we can easily protect a OH group and NH2 groups by tosylation. And after a particular reaction, you can remove the tosyl group by heating with a mineral acid. Okay? So അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻസിൽ OH ഗ്രൂപ്പ് NH ഗ്രൂപ്പ് പോലുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ടോസിലേഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വേറെ ടോസിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് crystalline compounds with well defined melting point. കിട്ടുന്ന എല്ലാ സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും, അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്യാരക്ടറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതെന്നെ ഇന്ന ഫിനോൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം അതിന്റെ ടോസിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കൃത്യമായ ഇത് ചിലപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്ത് ലിക്വിഡ് ആ സോളിഡ് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോൾ സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ നേച്ചർ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് സാധനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ട, ഒറ്റ വാക്ക് എന്താണ്? യു ക്യാൻ ക്യാരക്ടറൈസ് ദി സച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ബൈ ടോസിലേഷൻ. ടോസിലേഷൻ വെച്ച് രണ്ട് പ്രധാന ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഒന്ന് ടു പ്രൊട്ടക്ട് റിയാക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് OH, NH2 etc. രണ്ടാമത്തത് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അമിനോ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഈ രണ്ടിനാണ് ടോസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ടോസിലേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാ ടോൾമിൻ സൾഫോണിക് ക്ലോറൈഡ്. ഓക്കെ, ഈ പാരാ ടോൾമിൻ അത് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇനിവേ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ടോസിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ഫിനോൾസ്, അമീൻസ് എക്സെട്ര ബൈ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ് വിത്ത് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്. That reaction is known as a tosylation. What is tosylation? Introduction of the tosyl group. What is tosyl group? Tosyl group is a para-toluene sulfonyl group. ഒരു ബെൻസിനിലേക്ക് വരുക, നേരെ മീഥൈൽ, താഴെ SO2, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ SO2, താഴെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ താഴെ മീഥൈൽ, para-toluene with one balance. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കൂടി നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ കഥ കഴിയും. ഒരു മെത്തേഡ് reaction of toluene with a excess of a sulfuryl SOCl2 SO2Cl2 sulfuryl chloride. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് SOCl2 തൈറോയ്ഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണ്. ഇതല്ല SO2Cl2. And we get a para-toluene sulfonyl chloride. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ക്ലോറോസൾഫോണിക് ആസിഡ്. Chlorosulfonic acid will toluene react with you can see that you will get two products. One is a ortho-toluene sulfonyl chloride. This is a para-toluene sulfonyl chloride. This is a liquid and this is a solid, so that you can easily separate it. ഇത് രണ്ടും കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒഴിവാക്കി ഇതിന്റെ ഇതിന് വേറെ ഉപയോഗമുണ്ട്, ഇതിന് വേറെ ഉപയോഗമുണ്ട്, പ്രത്യേകം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എ സാക്കറിൻ. അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സിലബസ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് സാക്കറിൻ. സാക്കറിന്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ ഉള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത്. ഇത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ്, para-toluene sulfonyl chloride. നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ വേണ്ടത് ഇതാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്
ഡോക്സിക്ലോറൈഡിനെ പറ്റിയാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് സാക്കറിനെ പറ്റിയാണ്. അന്നേരം വേണ്ട ഇതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓർത്തോ ടോളുമീൻ സൾഫോണിക് ക്ലോറൈഡ്. റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ടോളുമീൻ വിത്ത് ഓർത്തോസൾഫോണിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർത്തോ ടോളുമീൻ സൾഫോണിക് ക്ലോറൈഡ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാക്കറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് കണ്ടൊരു മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ സിലബസിലെ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് സാക്കറിൻ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം വിട്ടു ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം. ദിസ് ഈസ് എ സാക്കറിൻ. ഇതല്ല, സോറി, ദിസ് ഈസ് എ ഓർത്തോ ടോളുമീൻ സൾഫോണിക് ക്ലോറൈഡ്. So this ortho toluene sulfonyl chloride is obtained from method reaction എന്താണ്? Toluene and chlorosulfonic acid and we get a CH3 SO2Cl. ഇതാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. This is made to react with ammonia. റിയാക്ഷൻ എന്താ നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? അമോണിയയുള്ള എച്ചും ഇവിടെയുള്ള Cl കൂടി പോയി ഇവിടെ ബാക്കി NH2 ഇതിന്റെ കൂടി ചേർന്ന് CH3 അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്തായി മാറി? SO2 NH2 മാറി. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഓർത്തോ ടോളുമീൻ സൾഫോൺ അമൈഡ്. ദിസ് ഈസ് ഓർത്തോ ടോളുമീൻ. നേരത്തെ പേര് വിട്ടെ. ഓർത്തോ ടോളുമീൻ സൾഫോണിക് ക്ലോറൈഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ഓർത്തോ ടോളുമീൻ സൾഫോൺ അമൈഡ്. Now it is oxidized with a alkaline KMnO4. നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സൈഡ് ചെയിൻ ഓക്സിഡേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ചെയിൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്താവും? ആ CH3 ഗ്രൂപ്പ് മാറി COOH ആയി വരും. Get the corresponding carboxylic acid. This on heating. ഇതെടുത്ത് ചുമ്മാ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it eliminate a molecule of water. ഇവിടെ OH കൊണ്ട് H പോവും. അതിന്റെ ഗെറ്റ് ഇവിടെ CO ഉണ്ടാവും. CO ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? SO2 ഉണ്ടാവും. SO2 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ രണ്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് NH ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ പേര് ഓർത്തോ സൾഫോ ബെൻസോയിക് ഇമൈഡ് എന്നാണ്. ഓർത്തോ സൾഫോ ബെൻസോയിക് ഇമൈഡ്. NH ഇമൈഡ് ആണ്. ഓർത്തോ സൾഫോ ബെൻസോയിക് ഇമൈഡ്. ഇതിന് നമ്മള് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡോ ചേർക്കുക. ആൽക്കലി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ സോൾട്ടായി മാറി ഇങ്ങനെയായി മാറി. യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ CO ഉണ്ട്, ഇവിടെ SO2 ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരണമെന്ന് SO2 എഴുതാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. N നെഗറ്റീവ് NA H പോയിട്ടാണ് അതിന്റെ സോൾട്ടായി മാറിയത് മാത്രം. ഇതിനാണ് നമ്മുടെ സാക്കറിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. SACCHARIN. The sodium salt of a orthosulfobenzoic imide. ഇത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നറാണ്. സ്വീറ്റ്നർ മധുരമുണ്ടാകും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഷുഗർ അല്ലാതെ, എന്നാലും മധുരം അതിനുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല? ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാരക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലതല്ല, അത് വേറെ കാര്യം. സാക്കറിൻ is about a 550 times more sweet than sugar. ഷുഗറിനേക്കാളും 550 ഇരട്ടി മധുരം കൂടുതലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ സാക്കറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 550 കിലോ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് 1 കിലോ സാക്കറിൻ ചേർക്കാൻ വയ്യുന്നത്. അത്രയും മധുരം കൂടുതലുള്ള ഒരു സാധനം. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ചവർപ്പായിരിക്കും. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ നല്ല മധുരമാണ്. ആയിരിക്കും സാക്കറിൻ. പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ചില ഷുഗർ പാടില്ലാത്തവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സാക്കറിൻ. ഇത് നല്ലതൊന്നല്ല. അതിന്റെ പലപ്പോഴും സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് പല സ്ഥലത്തും ബേക്കറി സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചേർക്കാം. കാരണം പഞ്ചസാരയുടെ സ്ഥാനത്ത് വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കാവുന്നത്. അതൊരു വായ തിരക്കലാണെന്ന് ശരിക്കും. എനിവേ സാക്കറിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഷുഗർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഷുഗർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്വീറ്റ്, വെരി വെരി സ്വീറ്റ്. ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. പഞ്ചസാരയല്ല,
പക്ഷെങ്കിൽ ഭയങ്കര മധുരമുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇതിനേക്കാൾക്ക് എത്ര ഇരട്ടി മധുരമുള്ള വേറെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഉണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനർ, എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് മധുരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. നാച്ചുറൽ സ്വീറ്റ്നർ ആണ് നമ്മുടെ സുക്രോസും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഒക്കെ. പ്രകൃതിദത്തമായ മധുരമാണ്. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു സിന്തറ്റിക് സാധനമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. എനിവേ, നമ്മൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വേദന. സാക്കറീൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓർത്തോട്ടോളമീൻ സൾഫ. ആദ്യം 2 ഓർത്തോം പാര ഉണ്ടാവും, മാറ്റി ഓർത്തോം പാര നമുക്ക് മറ്റേ ടോസിലേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ദിസ് ഈസ് ഓർത്തോട്ടോളമീൻ സൾഫർ ക്ലോറൈഡ് react with ammonia forming the amide, then side chain oxidation to form the carboxylic acid, heating the water molecules eliminate, and we get the orthotolein orthosulfo benzoic imide. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം പിന്നെ എൻ്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് ആക്കാൻ അതിൽ എണ്ണ വെച്ച് ചേർക്കുക. സോഡിയം സോൾട്ട് വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ഫ്രീലി സോളിഡ്. ഇത് വെള്ളത്തിലേക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതും ഇതേ സാധനം ഇതേ ഗുണം ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷേ വെള്ളത്തിലേക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വെള്ളത്തിലേക്കാൻ പറ്റിയ ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് സോൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി soluble in water. That's why it is used as the sodium salt of orthosulfo benzoic imide, which is known as a saccharin. It's highly sweet and it is used as a sugar substitute for especially for diabetic patients. Okay, that's saccharin. ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിൽ അവസാനത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൽക്കഹോൾസ്, ഫിനോൾസ്, carboxylic acids and sulfonic acid. കമ്പാരിസൺ ഓഫ് അതൊക്കെ അസിഡിക് ആയ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും അസിഡിറ്റി കുറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് ആൽക്കഹോൾസ് ആണ്. ആൽക്കഹോൾസിന് സ്ലൈറ്റ് അസിഡിക് നേച്ചർ ഉണ്ട്. ആൽക്കഹോൾസ് ആർ വെരി വീക്ക് ആസിഡ്സ്. ഇതിന് ആൽക്കഹോളിന്റെ നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ലൂസ് പ്രോട്ടോൺസ്. എത്രത്തോളം എളുപ്പത്തിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം എളുപ്പത്തിൽ അതെന്തായിരിക്കും അത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അത് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും. ആൽക്കഹോളില് ഈ പ്രോട്ടോൺ ലൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്? ആൽക്കഹോളില് ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ബീങ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ്, there will be electron flow in this direction. ഇതിന് ഓക്സിജൻ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് OH ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പേര് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഇതിനിങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ചിൻ്റെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, H+ അങ്ങ് പോയി RO- ആൽക്കോക്സൈഡ് അയോൺ വന്നു. ഓക്കെ, അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ ആൽക്കോക്സൈഡ് അയോണും H+ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ടെൻഡൻസി ആൽക്കഹോളിന് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വെരി ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ. And you can say that alcohols act as a very weak acids, extremely weak acids. They have a very little tendency to lose that proton. എന്നാലും അസിഡിക്കാണ് നമുക്ക് പറയാം. നേരെ മറിച്ചത് ആ ഫിനോൾസിലേക്ക് വന്ന എന്താ സ്ഥിതി? ഫിനോൾസ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത് അസിഡിക്കായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫിനോൾസ് നമുക്കറിയാം, ഫിനോൾ കഴിഞ്ഞു പോയാ മതിയാ വേണ്ട, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം. തീരൂല, എന്താ സമയം ഒരുപാടായിപ്പോ. കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ.